Hello my dear students, all of you welcome. In this video we are discussing how to compute the income from a house property which is deemed to be let out. That is the focus of today's discussion. Before that, the building self-occupied for residential purposes can be categorized under three different types for computing the income from house property. First one that we discussed last day, that is house or a part of the house occupied by the owner for the full previous year for his own residence or unoccupied house. Second one is house self-occupied for part of the previous year and let out for part of the previous year. And third case is more than two houses in the occupation of the owner. The last two cases, house self-occupied for part of the previous year and let out for part of the previous year, and more than two houses in the occupation of the owner, that is the topic of today's discussion. Anyway, we are giving more focus to the third case, more than two houses in the occupation of the owner. Okay, let us move to our discussion. Second case is house self-occupied for part of the previous year and let out for part of the previous year. For example, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്, നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1920 ആണ്. 1920 ഫസ്റ്റ് 5 months നമ്മൾ സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ്, നമ്മളതിൽ താമസിച്ചതാണ്. ബാക്കി 7 months ഇഫ് യു ആർ ലെറ്റിംഗ് ഔട്ട്, ഹൗ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഇൻകം ഫ്രം ദാറ്റ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ the computation of annual value of that property is same as that of a let out house property which is let out for the full previous year, that we compute under section 23(1), computation of annual value of a let out property under section 23(1) that we discussed. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണണം? We have to calculate the expected rent, actual rent, രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് gross annual value, from the gross annual value you deduct the municipal taxes from which you are eligible to deduct the standard deduction and everything, all the deductions under section 24, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് the house is let out only for 7 months. ബാക്കി 5 മാസം നമ്മൾ താമസിച്ചാണല്ലോ. So the actual rent is only received for 7 months. But actual rent sometimes may be less than that of the expected rent. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും we are comparing the expected rent and actual rent, whichever is more is taken as that of the gross annual value. Like a let out house property, we will treat that house and we compute the income from house property. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. The focus is the third case, that is more than two houses in the occupation of the owner. For example, if the assessee is having 3 houses and these 3 houses are meant for self-occupation, എന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഹൗസും സ്വന്തം താമസിക്കാനുള്ളതാണ്, ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഹൗ ടു ഡിസൈഡ് ദ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 ഹൗസുള്ള ഒരു എസ് ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് കേസ്? വേർ ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ഹൗസ് occupies more than 2 houses for his residence for the full previous year, except 2 houses which he chooses or for which he exercises an option, all other houses are deemed as let out. What you got it from that? 3 ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ഹൗസിന് സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീട് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് അല്ല എങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട്, ഡീംഡ് ആസ് എ ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ നോ? അപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഡീംഡ് ആസ് എ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഫോർ സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൻസി ബെനിഫിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദി എസ്. ദി എസ് ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ ഓപ്ഷൻ, ഹീ ക്യാൻ എക്സസൈസ് ഹിസ് ഓപ്ഷൻ. ഏതാണ് സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാണ് ഡീംഡ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും? എസ് ക്യാൻ ചൂസ് ദ ഹൗസ് ആസ് എന്താണ് സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഓർ ആസ് എ ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. വൈൽ ചൂസിങ് ദാറ്റ് ഹൗസ് ഫോർ സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൻസി, ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു മിനിമൈസ് ഹിസ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലേ? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് കൂടും. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് ഇൻറ്റൻഷന്. അപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ടു ചൂസ് ലൈക്ക് വൈസ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഏത് ഹൗസിനാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താകും? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം, ഇൻകം ടാക്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ SSC ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് SSC ക്യാൻ ചേഞ്ച് സച്ച് ആൻ ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ. ഇക്കൊല്ലം ചൂസ് ചെയ്തത് അടുത്ത കൊല്ലം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. SSC ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീംഡ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ടാണ്. ആക്ച്വലി അത് ലെറ്റ് ഔട്ട് അല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വിൽ ബി 0. ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി SSC. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വിൽ ബി 0. സോ ദി ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ്. എന്താ റീസൺ? ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ഈസ് 0 ആൻഡ് expected rent whichever is greater is taken as the gross annual value, and for all other things we can refer section 23(1) എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡീംഡ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. The income from a deemed let out house shall be computed in the same manner as the computation of income from a let out house property under section 23(1). ഇവിടെ ആകെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും? എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആയിരിക്കും. Okay, so the question of house remain vacant or unrealized rent does not arise. The question of actual rent does not arise. Expected rent will be the gross annual value. Full amount of interest taken for acquisition or construction or repair or renewal, whatever may be the case, will be allowed as deduction. Full interest you can deduct in case of a let out property. And for a self-occupied property, the maximum deduction is allowed up to 30,000 or 2 lakhs. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? And the SSC can choose the house in such a manner that his taxable income should be the minimum. Taxable income from house property should be the minimum. Such an option he can change from year to year. So these are the important things that you have to remember. And here there is a chart which is given for computing the income from a deemed let out property. ആദ്യത്തെ 2 ഹൗസ് എന്താണ്? സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ആണ്. സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഇപ്പോൾ 3 ഹൗസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ 2 ഹൗസ് എന്താണ്? സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ആകെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ മാത്രമേ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് അപ് ടു 30,000 or 2 lakhs അല്ലേ? അത് ലോൺ എടുത്ത ഡേറ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഡീംഡ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പിന്നെന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വരുന്നത്? ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് വിൽ ബി ദി ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് ദ SSC ഈസ് ഹാവിങ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് 2 houses ഫോർ സെലക്ടിങ് സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൻസി സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2021 മുന്നേ വരെ ഒരു ഹൗസിനെ സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൻസി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം മോർ ദാൻ 1 house ഇൻ ദ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഓഫ് ദി ഓണർ. ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ മുതൽ ദ SSC ഈസ് ഹാവിങ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് 2 houses വിച്ച് ഹി ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് സോ ദാറ്റ് ദ ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദീസ് 2 houses വിൽ ബി nil. റൈറ്റ്. That is available from the assessment year 2021 onwards. So that is the chart. In this chart ഇത് ഡീംഡ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആണ്, ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തൊക്കെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുമായിരുന്നു? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് റെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ലെറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ 30% ഓഫ് ആനുവൽ വാല്യൂ യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ് ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ദി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് 1/5 ആൻഡ് കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുള്ളി യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ് ആസ്
deductions under section 24. Okay, now we are moving to a question. This is the question. Mr. X is the owner of 2 houses which he uses for his residential purposes. Compute his taxable income from house property for the assessment year 2021 from the following information. First house fair rental value 1,20,000. Second house FRV is 90,000. Municipal tax paid by the owner at 10% on fair rental value. Interest paid for the previous year on the loan was taken on 10/4/2018 for the purchase of the first house is rupees 2,20,000. He borrowed rupees 40,000 at the rate of 15% per annum on 1st April 2018 for the construction of the second house, which was completed in 2018 December. He could not pay the interest during 18-19, hence paid interest this year for 2 years, including interest on unpaid interest rupees 12,600. Fire insurance premium paid rupees 1,400 and rupees 200 on first and second house respectively. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മൾ വേറെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അതൊന്നും നമ്മളുടെ ഡിഡക്ഷനിലോ ചാർട്ടിലോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ റീസൺ? ഇതിനൊക്കെ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 30% അലൗ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ SSCക്ക് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്ലിയർ. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി സൊല്യൂഷൻ. 2 ഹൗസാണുള്ളത്. രണ്ടും എന്താണ്? സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂന്നാമതൊരു ഹൗസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ ഒരു വീട് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം? ഡീംഡ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് SSCക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഹയസ്റ്റ് ഉള്ളത് എടുക്കുന്നതാവും SSCക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ, ഇൻകം ടാക്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഹൗസേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും എന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസിൻ്റെ കേസിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഹൗസസ് can be taken as nil. Standard deduction is not allowed to be deducted as the annual value itself is 0. അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഫോർ റിപ്പയർ യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലോൺ ഈസ് അവെയിൽഡ് ആഫ്റ്റർ 31st March 1999. സോ മാക്സിമം ഓഫ് 2 lakhs യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ്. ആ 2 lakhs എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് 1/5 യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് നമ്മൾ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ള മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിംപ്ലി ആനുവൽ വാല്യൂ ഈസ് നിൽ. ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ഫോർ ബോത്ത് ദി ഹൗസസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നിൽ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ കേസ് എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓൺ എ ലോൺ ടേക്കൺ ഓൺ 10/4/2018 for the purchase of the first house is rupees 2,20,000. ഫസ്റ്റ് ഹൗസിന് എടുത്ത ലോണാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടോട്ടൽ അടച്ചത് എത്രയാണ്? 2,20,000. He borrowed 40,000 at the rate of 15% for the construction of the second house. സെക്കൻഡ് ഹൗസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് 2018 ഡിസംബറിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ കേസിൽ കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് കറൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് rupees 2,20,000. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഹൗസിൻ്റെ കേസിൽ ദ ലോൺ വാസ് അവെയിൽഡ് ഓൺ 1st April 2018. കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ December 2018. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരിയഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം, പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത ഡേറ്റ് 1st April 2018 ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് December 2018, സെയിം ഇയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ December 2018 ഈസ് ഫോളിങ് in which year, in which previous year? 1st April 2018 to 31st March 2019.
അപ്പോൾ 1st April 2018 തൊട്ട് തലേ ഡേറ്റ് വരെ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ലോൺ അവെയിൽ ചെയ്തത് തന്നെ എന്താണ് 1st April 2018 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല, പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല. എന്നാണോ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തത് ആ ഇയറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 18-19 ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ വർഷം നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. 19-20 പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതെത്രയാണ്, 40,000 × 15% ഫോർ 12 months ഫോർ ദ ഫുൾ ഇയർ. അപ്പോൾ 6,000 റുപ്പീസ് കിട്ടും. 6,000 റുപ്പീസ് അതാണെന്ത്, കറൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, ഹി കുഡ് നോട്ട് പേ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് 18-19 ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും, അതായത് ഈ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും ടുഗെദർ വിത്ത് എ ഫൈൻ ഓഫ് ₹600 യു പെയ്ഡ് 12,600. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ അൺപെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പീനൽ പ്രൊവിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെനാലിറ്റി ചാർജ്ഡ് ബൈ ദി ബാങ്കർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ഫോൾട്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമുക്കാകെ എന്ത് മാത്രമേ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻട്രസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ് ഓൺ എ ഡ്യൂ ബേസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ 18-19 ഇൻട്രസ്റ്റ് അന്ന് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡ്യൂ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് ഹൗസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയുണ്ടോ ഡ്യൂ ആയത് അത്ര എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ 2,20,000 ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് ഹൗസിൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് 40,000 × 15%, 6,000 റുപ്പീസ്. ടുഗെദർ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് അലൗഡ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ₹2 lakhs. മാക്സിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ എ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ഈസ് ₹2 lakhs. നമ്മളിവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് 2,26,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. അത്രയും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അത്രയും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 2 lakhs റുപ്പീസാണ്. സോ ദാറ്റ് ദ ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി ₹2 lakhs. ദാറ്റ് 2 lakhs നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം എനി അതർ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഏതെങ്കിലും വേറെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ അതില്ലല്ലോ, ആകെ 2 ഹൗസേ ഉള്ളൂ, രണ്ടും നമ്മൾ സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൻസി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇൻ ദ സെയിം ഇയർ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 lakhs സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഫോർ 8 അസസ്മെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഹൗസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ്. അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻകം ഫ്രം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഇൻകം ഫ്രം എ ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം എ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ.